सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल बराड़। सब तो पहला गल किसानां दे वड्डे ऐलान दी। अज संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक हुई। बैठक तो बाद वड्डा ऐलान किसानां वालों कीता गया। 26 जनवरी नूं दिल्ली दे विच किसान परेड की जाएगी। किसान मार्च कढ़िया जाएगा 26 जनवरी नूं। किसानां दा कहना है, किसान जथेबंदियां दा कहना है कि जवानां दे नाल किसान भी परेड करेगा और ये परेड दिल्ली दे अंदर रिंग रोड ते होवेगी। जो रिंग रोड है दिल्ली दी इंटरनल रिंग रोड, उस रिंग रोड ते यह परेड होएगी। पर यह परेड पूरी तरह शांतमई रहेगी। शांतमई तरीके नाल यह परेड की जाएगी और गणतंत्र दिवस की परेड दे विच किसी तरह का कोई विघन नहीं पाया जाएगा। यह भी किसानां ने कहा कि ट्रैक्टरां ते सिर्फ तिरंगा झंडा ते किसान यूनियन का झंडा लाया जाएगा। होर किसी सियासी पार्टी का कोई झंडा लाउण की इजाजत नहीं होएगी। किसानां ने कहा कि तिरंगे की शान नूं असीं बहाल रखांगे। जिहड़े दूर दुराडे दे सूबे ने, जिहड़े दिल्ली नहीं पहुंच सकते, उन्हां नूं भी किसान जथेबंदियां वल्लों अपील की गई है कि वो अपने 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 सूबियां दे विच राजधानी या फिर जिला पद्धर ते किसान परेड कड्ढण। इत्थों तक भी किसानां ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो मर्जी फैसला होवे, परेड असी जरूर करांगे। NIA की कार्रवाई ते भी किसान जथेबंदियां ने अज इतराज जताया और उन्होंने स्पष्ट किया कि जो गलबात सरकार दे नाल चल रही है तो फिर गलबात दे नाल कार्रवाई क्यों की जा रही है। अंदोलन च 121 किसान हुण तक शहादत दे चुके ने। 121 किसान अपना आप अंदोलन नूं समर्पित कर चुके ने। 121 किसानां दी हुण तक जान गई है इस पूरे अंदोलन दे नाल। सो 26 जनवरी नूं लैके वड्डा ऐलान अज किसान जथेबंदियां वल्लों कीता गया कि हर हालत दे विच 26 जनवरी दी किसान परेड होएगी और ये परेड दिल्ली दे अंदर रिंग रोड ते कीती जाएगी। 26 जनवरी को किसान गणतंत्र परेड का आयोजन दिल्ली के भीतर किया जाएगा। जवान के साथ किसान भी गणतंत्र दिवस पर गण की संप्रभुता का उत्सव मनाएगा। यह परेड आउटर रिंग रोड की परिक्रमा कर आयोजित की जाएगी। हम आशा करते हैं कि दिल्ली और हरियाणा का पुलिस प्रशासन इस आयोजन में कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा। यह परेड पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगी। किसी भी किस्म के हथियार, हिंसक कार्रवाई और भड़काऊ भाषा पर बिल्कुल मनाही रहेगी। गणतंत्र दिवस परेड में कोई विघ्न नहीं डाला जाएगा। किसी राष्ट्रीय स्मारक या प्रतीक पर हमला, कब्जा करने की कोई कोशिश नहीं होगी। हर वाहन पर, चाहे ट्रैक्टर हो, कोई भी और व्हीकल होगा, हर वाहन पर राष्ट्रीय ध्वज और साथ में किसी भी किसान संगठन का झंडा होगा। दिल्ली के बाहर का बता दूं, देश के जिन इलाकों से लोग दिल्ली नहीं पहुंच सकते, वहां राज्य की राजधानी या जिला स्तर पर किसान गणतंत्र परेड उपरोक्त मर्यादा के अनुसार आयोजित की जाए। अभी तक उत्तराखंड से 20,000 ट्रैक्टरों ने अपना जो रजिस्ट्रेशन है तराई के क्षेत्र से दिल्ली में आने के लिए हो चुका है। और ये 26 तारीख का कार्यक्रम आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं। जो हमारे कार्यक्रम पहले चल रहे हैं, जैसे 18 तारीख को महिला दिवस है, 23 तारीख को सुभाष चंद्र जयंती पर राजभवनों पर प्रदर्शन होंगे। उसी क्रम में 26 तारीख का कार्यक्रम। और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, जब किसान फैसला ले लेता तो भगवान के सामने भी अड़ जाता। सुप्रीम कोर्ट तो क्या करेगा उसमें? सुप्रीम कोर्ट, वैसे तो हम अपील करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उसे रिजेक्ट करे उसे, लेकिन अगर 1% कहीं रोक भी लगी तो किसान जो है वो अपनी परेड करेगा। परिणाम ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੜਚਨ, ਜਿਹੜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੈ ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਜਾਂ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। किस लिहाज नाल देख रहे हो? मैं सिर्फ इन्नी बेनती करना चाहूंगा कि 26 जनवरी नूं जिहड़ी फोर्सेस ने, पुलिस है,
ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜਦ ਧਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭਣਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭਣਗੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ 27 ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ, 28 ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਥੋੜਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਆਫਟਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿੱਚੇ ਵਾੜਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ करे, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਰਵ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਦਿਹਾੜਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਰਵ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ 'ਚ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲਗਭਗ $2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ $2.5 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਈਏ? ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ, 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੋਪਫੁਲ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ MSP ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਬੰਦੀ ਤੇ ਕਿਆ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ रहेगी, MSP ਵਾਲੀ ਗੱਲ रहेगी ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ MSP ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨਾਲ, तो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਅੜੀਅਰ ਲੋਕ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਦਿਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬੜਾ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਰੁਖ ਬਦਲੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕਰਤੇ, MSP ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ BJP ਆਗੂ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ BJP ਦੇ ਆਗੂ, 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ 19 ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਨਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕਾਂ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਦਾਦਰੀ, ਭਵਾਨੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਦੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ, 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
26 जनवरी की यह तैयारी है। लुधियाना, राजपुरा, भवानी, दादरी 4 थावां ਦੀਆਂ तस्वीरां जिथे किसान ट्रैक्टर मार्च कढ़ रहे हैं और जिस तरह दीयां ये तस्वीरां नज़र आ रही ने, जिस तरीके नाल ट्रैक्टर एक सीक्वेंस दे विच एक लाइन दे विच चल रहे हैं, उस तरीके दी ही रूपरेखा इस ट्रैक्टर परेड दी, इस किसान परेड दी रहेगी और ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां दीयां झाकियां भी इस दे विच शामिल होणगियां। जिवें 26 जनवरी की जिहड़ी राजपथ ते परेड हुंदी है, उत्थे ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਝਾਕੀਆਂ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। भारत सरकार ने किसान आंदोलन पर किसान यूनियन के साथ एक बार नहीं 9 बार घंटों तक वार्ता की है। हमने लगातार किसान यूनियन के साथ आग्रह किया है कि वे कानून के क्लॉज पर चर्चा करें और जहां किसान को आपत्ति है या किसान को तकलीफ दिखाई देती है वो बताएं, तो सरकार उस पर विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार है। लेकिन किसान यूनियन टस से मस होने को तैयार नहीं है। लगातार उनकी ये कोशिश है कि तीनों एक्ट को रिपील किया जाए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तीनों एक्ट के क्रियान्वयन को रोक दिया है। तो मैं समझता हूं जिद का सवाल ही खत्म होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब क्रियान्वयन को रोक दिया है तो अब इन कानूनों का क्रियान्वयन तो हो नहीं रहा है। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें, वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें, तो सरकार जरूर पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्या पर, उनकी आपत्ति पर विचार करने को खुले मन से तैयार है। ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ लिया जाएगा। कृषि मंत्री ने आज एक बयान जारी किया। वो बयान ये दर्शाता, उन्होंने स्पष्ट इसमें कहा है कि देश के अधिकांश किसान, विद्वान और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले हमसे सहमत हैं और देश को देख के कानून बनाया जा सकता। ये उनकी मंशा को बताता। 19 तारीख की बैठक है और बैठक में हमारे किसान नेता साफ कह के आगे थे कि 19 तारीख को तीनों कानून वापस लेना और एमएसपी को कानूनी स्वरूप देने के लिए हम आपसे बात करने आएंगे। 17 तारीख को ये बयान देना, दोबारा से ये जताना कि हम बात करने वाले नहीं है और देश हमारे साथ है, एक किस्म से वो जानबूझ के उन्होंने आज की डेट में ये बयान दिया। ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਨ ਸੰਸਦ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਨ ਸੰਸਦ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 22 ਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਜਨ ਸੰਸਦ ਬੁਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਬਕਾਇਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ। किसान आगू गुरनाम सिंह चडूनी इस मीटिंग च विशेष तौर पर शामिल होए ते यह फैसला गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि यह फैसला जिहड़ियां सियासी पार्टियां ने या समाज सेवी जथेबंदियां ने उन्हां वल्लों लिया गया है, इस करके वो इत्थे आए ने। यह फैसला संयुक्त किसान मोर्चे का नहीं है या किसान मोर्चे नाल जुड़ियां जथेबंदियां का इस फैसले नाल कोई लेना देना नहीं है।
ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 22-23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੰਸਦ ਬੁਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹ ਜਨ ਸੰਸਦ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਰੀਏ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਜਨ ਸੰਸਦ ਬੁਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਪੀ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। हम जितना भी आप कोई भी ड्यूटी लगाएंगे, कहीं भी हम पीछे लगे, जरूरी नहीं है कि हमने सबने स्टेज पे बड़ा समर्पण भी जरूर होना चाहिए। ये नहीं एक बन गया वो का बन गया, मेरी पार्टी का दे दो आ गया उस पार्टी का, जिसकी जहां ड्यूटी लगोगा अब मरने मराने वाली स्थिति है, ये मैं बता दूं। इनका मेरी भाइयों से तमाम प्रार्थना है कि हम अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करें। हमने सबसे पहले सरकार से समर्थन वापस चेयरमैन नहीं छोड़ दे। और मैं भाई बताना चाहता हूँ, जो आप संसद बनाएंगे उसके अंदर अपने अलावा 10 एमएलए को एक्स एमएलए लेके आपके ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। आज एक कुछ पूर्व मंत्री, एमएलए, एमपी साहबान, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के उनकी जो बैठक हुई है उनमें हमारे एक संगठन के यहाँ के कोई साथी भी उसमें शामिल हुए हैं। लेकिन उसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं, स्पष्ट करेंगे कि संयुक्त किसान मोर्चे का उस कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं, कोई नाता नहीं, कोई मतलब नहीं है। और ये ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲੀਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਨ ਸੰਸਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਜਸਬੀਰ ਡਿੰਪਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਔਰ 22 ਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਨ ਸੰਸਦ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੂਨੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੂਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੂਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। एक छोटे कमर्शियल ब्रेक, जल्द वापस आने हैं।